जय माताजी मित्रों, मारी चेनल ममतानी रसोईमां तमारुं स्वागत छे। आजे आपणे बनावीशुं दूधीना मुठिया। तो अत्यारे वरसादनी ऋतुमां चा साथे खावानी मजा आवे तेवा सॉफ्ट दूधीना मुठिया आपणे अत्यारे नवी रीत साथे बनावीशुं। दूधीनी उपरनी छाल काढी अने आपणे दूधीमांथी तेनुं छीण तैयार करी लईशुं। दूधीनो लोट बांधवा माटे आपणे आ रीते एक मोटुं वासण लई लईशुं। हवे तेनी अंदर अत्यारे मैं अर्धी वाटकी એટલે કે 4 चमची जेटલું ખાટું દહીં લીધું છે તે આપણે અંદર લઈશું। तो दही साथे मुठिया बनावाथी मुठिया एकदम सरस सॉफ्ट और टेस्ट में एकदम बेस्ट बने छे। तो हवे तेनी साथे आपणे थोड़ा मसाला करी लईशुं। तो मसाला में सौथी पहला आपणे 1 चमची लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं। अर्धी चमची आपणे हळदर लईशुं। 1 चमची आपणे धाणा जीरुं लईशुं। मुठिया पचवामां हळवा रहे तेना माटे आपणे अर्धी नानी चमची हींग एड करीशुं। साथे आपणे 1 नानी चमची अजमो लीधो छे जेने आपणे आ रीते हाथथी मसळी अने अंदर एड करीशुं। अने साथे आपणे 2 चमची जेटलुं तेल लईशुं। अत्यारे आपणे 2 चमची सफेद तल लीधा छे ते अंदर लईशुं। અને બધી જ વસ્તુને પહેલાં આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અત્યારે આપણે મીઠું એડ નથી કર્યું, મીઠું આપણે લોટ એડ કર્યા પછી કરીશું। આ રીતે ફેટી અને બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાની છે। બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લીધી છે। તો અત્યારે દહીં આપણે ખાટું લીધું છે। तो थोड़ी मीठास माटे अत्यारे आपणे 2 नानी चमची दळेली खांड एड करीशुं ने फरी एकवार मिक्स करी लईशुं। हवे आनी अंदर आपणे लोट एड करीशुं। तो अत्यारे मैं लोटमां घऊनो करकरो लोट लीधो छे। जे आपणी भाखरीनो लोट होय तेवो करकरो लोट लीधो छे जे आपणे पहेला 1 वाटकी जेटलो लईशुं અને તેની સાથે આપણે બીજો અડધી વાટકી જેટલો એટલે કે 1.5 વાટકી જેટલો આપણે ઘઉંનો કરકરો લોટ લઈશું જે આપણે ભાખરી બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે। તેની સાથે મેં અત્યારે બાજરીનો લોટ લીધો છે જે આપણે અડધી વાટકી જેટલો લઈશું। તમે બાજરીના લોટની જગ્યાએ જુવારના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને મુઠિયા વધુ ટેસ્ટી બને તેના માટે અત્યારે આપણે 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું। ચણાનો લોટ આપણે ઓછો એડ કરીશું જેથી મુઠિયા ચીકણા ના થાય। હવે અત્યારે તેની સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। તો અત્યારે મીઠું આપણે 2 નાની ચમચી જેટલું એડ કરીશું। આપણે દૂધીને છીણી અને 2 વાટકી જેટલું છીણ તૈયાર કર્યું છે જે અંદર લઈ લઈશું। સાથે મેં લીલા મરચાં અને લસણને આ રીતે ઝીણા વાટી લીધા છે તે 2 ચમચી જેટલા અંદર લઈ લઈશું। थोड़ी झीणी समारेली कोथमीर लीधी है ते पण अंदर एड करीशुं। हवे बधी ज वस्तुने आपणे सारी रीते मिक्स करीशुं। तो अत्यारे आपणे लोट बांधती वखते पाणीनो बिलकुल उपयोग नहीं करवानो। आपणे जे दही लीधुं छे अने साथे आपणे दूधी लीधी छे तो दूधीमांथी पाणी छूटुं पड़शे जेना कारणे आपणो लोट सारी रीते बंधाई जशे। तो आपणे बहु कठण पण नहीं, सॉफ्ट रहे तेवो लोट बांधीने तैयार करीशुं। तो आ रीते थोड़ो सॉफ्ट रहे तेवो लोट मैं बांधी लीधो छे। तो परफेक्ट लोट अने मसाला साथे आपणो पाणी वगर लोट बंधाईने तैयार छे। तो हवे आमांथी आपणे मुठिया तैयार करीशुं। बांधेला लोटमांथी आपणे थोड़ो लोट आ रीते हाथमां लईने तेना मुठिया तैयार करीशुं। तो मुठियाने बाफवा माटे मैं अत्यारे आ रीते काणावाળી प्लेट लीधी छे जेनी उपर आपणे आ रीते मुठिया बनावीने मूकीशुं। मुठियाने बाफवा माटे मैं एक वासणमां आ रीते पाणी गरम करवा माटे राखी दीधुं छे ने वच्चे आ रीते एक स्टीलनी रिंग मूकी छे। तो हवे जे मुठिया आपणे प्लेटमां तैयार करीने राख्या छे ते प्लेटने आपणे आ रीते गोठवी दईशुं अने तेनी उपर ढांकी अने हवे आ मुठियाने आपणे मीडियम गैसनी फ्लेम पर 12 થી 15 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું।
લગભગ 12 થી 13 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. તો હવે આપણે મુઠિયાને જોઈ લઈશું. તો અત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને આપણે આ ચપ્પુની મદદથી આ રીતે વચ્ચે જોઈશું. તો ચપ્પુ આપણું ક્લીન આવે છે એટલે આપણા મુઠિયા સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને મુઠિયાને થોડીવાર માટે આપણે ઠંડા થવા દઈશું. મુઠિયા આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે તેને આપણે કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ એક સરખા ટુકડા કરીશું. તો અત્યારે આપણે ઈનો કે સોડાનો ઉપયોગ કર્યા વગર મુઠિયા બનાવ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ જાળીદાર આપણા મુઠિયા બન્યા છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ મુઠિયાને કટ કરી લઈશું. ગેસ પર કઢાઈમાં મેં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા માટે રાખ્યું છે. તો તેલ આપણું થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો ત્યારે આપણે 1 નાની ચમચી રાઈ એડ કરીશું. સાથે આપણે 2 લીલા મરચાંને આ રીતે ઝીણા કટ કર્યા છે તે લઈશું. આપણે 1 મોટી ચમચી સફેદ તલ લીધા છે તે અંદર એડ કરીશું અને સાથે હવે આપણે મુઠિયા મૂકી દઈશું. મુઠિયાને આપણે વઘારની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો આ રીતે આપણે 2 મિનિટ માટે વઘારની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી અને મુઠિયાને સાતળીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા દૂધીના મુઠિયા. તો એકદમ સરસ સોફ્ટ અને જાળીદાર પોચા રૂ જેવા. તો ચા સાથે અથવા તો તમે ચટણી સાથે આ મુઠિયાને ખાઈ શકો છો. તો એકદમ ટેસ્ટી એવા મુઠિયા આપણા બનીને તૈયાર થયા છે. તો તમને મારી આ મુઠિયા બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી? પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.